वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परमराधा जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण मोर भूमिष्ठ प्रणाम। समस्त दादा माँ मान मोर आंतरिक आनंदित जय। आशा करे समस्त भल अच्छे और भल रे यह प्रार्थना जनाए परम प्रेममय श्रीपाद प्रांत। आज जो विषयटी आलोचना करने जाऊँगी से विषयटी होची जे आमे आजिका समय रे विभिन्न स्थान विभिन्न सोशल मीडिया विभिन्न भाव में प्रवचन शुणी था प्रवचन शुणुचु सत्संग रे जाऊचु धर्म कथा अमृत कथा स्वस्ति वार्ता आर्य वार्ता एमती केते आमे जुआड़े देखु सियाड़े धर्म कथा चलती प्रवचन चलती। यही प्रवचन देवार बा शुणिबार अर्थटा कौन? आमे माने जदि निजको निजे पचारिबु जे आमे प्रवचन शुणुचु शुणिकी मोर कौन लाभ है? कीर्तन करुची भजन करुची सत्संग जाऊची आनंद हई हुल्लड़ एकदम फटाफटी केते कौन आमे करुचु जे आमर परिवर्तन कौन होती? जमिति गोटे छुआ को जिते स्कूल रे एडमिट कराए से से किसी जान न था किसी दिन गला परे देखा जाए से स्कूल रे जहाँ शिखे से घरे आसिक कह आरंभ करे अ आ ई एमती केते कथा कविता रिसाइटिंग करे एवं निजे पढ़ा चेष्टा करे किसी कौन गोटे गारे आरंभ करे। हेले आमे जो सत्संग जाऊँ प्रवचन शुणुचु एथिरे आमर कौन एमती प्रकार किसी परिवर्तन होची कि नहीं? जदि हो नहीं हेले एही प्रवचन देवार अर्थ भी किसी नहीं आ शुणिबार अर्थ भी किसी नहीं। तार तो प्रवचक जीए एवं श्रोता जीए दुई जन जाक समान। प्रवचक जीए से कहती वास्तव जीवन रे हुए तो सेटा नहीं ठीक श्रोता मध्य शुणती वास्तव जीवन रे किसी प्रतिफलित हुए नहीं। तो एमती भाव में प्रवचन देवार अर्थ कौन? पुणी एमती यदि प्रवचन शुणुचु आमे समय केते समय धरिकी एमती 4 दिन 5 दिन भागवत कथा होची कोठी यज्ञ होची कोठी सत्संग होची कोठी आहरी कौन कौन होची बहुत किछि होची। तो एथिरे हमर कौन लाभ? इटा कौन इटा काई गुटी इटा मनोरंजन नुह तो माने मनोरंजनकारी जमती सिनेमा हॉल रे हमें सिनेमा देखिबा जाउ सेट भी 2-3 घंटा हमें बसचु मनोरंजन पाई आनंद पाई। किंतु आमे जदि सिनेमा हॉल रे जाउछु आमे मनोरंजन करबा पाई सेटा समस्त जानिते मु मध्य भाबी देउची सेठी मु एन्जॉय करबा जाउची एंटरटेनमेंट करबा जाउची माने मु गोटे आनंद करबा जाउची गोटे अलगा किछि करबा जाउची सेठी मु केबे कहबी नाही मु प्रवचन सुनिबा जाउची सत कथा सुनिबा जाउची। तो यही प्रवचन सुनिबा एवं प्रवचन देबा सत कथा कहिबा ओ शुणिबा एटा जदि आमर वास्तव कर्म रे फुटी न उठिला वास्तविक जदि नहला टिके अधे जदि तार झलक आम जीवन चरित्र रे न पड़िला हेले यार कौन से अर्थ नहीं बरं आमे सेठी जाइकरी आरी ठक हो जाउछु। केमिति मु सत्संग रे जाउथी सत कथा शुणुची प्रवचन शुणुची भागवत कथा शुणुची आउरी केते कथा शुणुचु किंतु वास्तव जीवन राशि देखला बेलकु मु करेनी। एमिति गोटे घटना आमे माने अनेक थर शुनिचु हुए तो तथापि मु घटनाटी उल्लेख करबा चाहूची जे जड़े बहु एवं जड़े सासू दुई जन महाभारत शुणा जाए तो महाभारत शुणी आसिक आसिले जते आसला दुई जन बहु शाशु ये करके आसिले
ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭୋକିଲା 2-3 ଦିନ ଧରି କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ମାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବୋହୂ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଚାଉଳ, ପରିବା, ପନିପରିବା ଯାହା କିଛି ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ସଜେଇକି ଆଣିକି ତାକୁ ଦେବାକୁ ଗଲେ। ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ଡାକିଲେ, ଏ ବୋହୂ ଶୁଣେ, କ'ଣ ହେଲା ମା? ନାଇଁ ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ନାଇଁ ଭିକାରୀ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେ 3-4 ଦିନ ଧରି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ଏତେ କ'ଣ ଦେଉଛୁ? ଏତେ ଦେଲେ ତ ସରିଯିବ ସବୁ। ନାଇଁ କାଲି ମହାଭାରତରେ ଶୁଣିଥିଲି ଦୟା ଅତିଥି ନାରାୟଣ, ତାଙ୍କୁ ସଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେବା କଥା। ତୁ ରଖେ, ତୁ ସେଟା ଧରିକି ଆସିଛୁ କି ନେଇକି ଆସିଛୁ କି ସେଟା ମନେ ରଖିଛୁ? ଏମିତି କଲେ ତ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ। ତ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୋତା ହେବୁ ହେଲେ କେମିତି ହେବ? କିଛି ଫାଇଦା ହେବନି। ତେଣୁ ଏଠି ଶ୍ରୋତା ଯିଏ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଶୁଣନ୍ତି ପ୍ରାୟ 2 ଜଣ ଯାକ ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ଆଚରି ଧର୍ମ ଜୀବକୁ ଶିଖାନ୍ତି। କିଏ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଦେବଙ୍କ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ କହିକି ମୁଁ ପାଠ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଯେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆକୁ ଧରି ଜଣେ ମା ପରମହଂସଦେବଙ୍କ ପାଖ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି, ଛାଡ଼ି ପାରୁନି, କାମଳ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ପରମହଂସଦେବ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆସିବୁ। 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଛୁଆକୁ ଧରିକି, ଛୁଆଟିର କାନରେ ପରମହଂସଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଦେବ ତାଙ୍କ କାନରେ କ'ଣ କହିଲେ? ସମସ୍ତେ ସେଇଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାନରେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କହିଲେ, ଏଇ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଭଲ ନୁହଁ, ମୁଁ ବି ଗୁଡ଼ ଖାଉଥିଲି, ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ତୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେ। ତା ପରଦିନଠୁ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା ଯେ ତା ପରଦିନ ସେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ପିଲା ବି ଖାଉନି। ଏଠି କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ଯେ ନିଜେ ଆଚରି ଧର୍ମ ଜୀବଙ୍କୁ ଶିଖା। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ନ କରି ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କହୁଛୁ ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ମୋର କଥା ଶୁଣିବି, ଆଉ ଜଣେ ଯେତିକି ରିଆକ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଯେତିକି କରୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ତାଙ୍କେ ବି ରିଆକ୍ଟ କରିବେ। ତ ଯେମିତି ପ୍ରବଚନ ଶ୍ରୋତା, ତାହେଲେ ପ୍ରବଚନ ଆଉ ଶ୍ରୋତା, ପ୍ରବଚନ ଦେବାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଟା ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ? ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବାଟା କ'ଣ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ? ଆମେ ଶୁଣିକିରି ଆନନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମିତି କି ଭାବନା ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ, ହେଲେ ସତ୍ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଯିବ? ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବିଷୟ, ସତ୍ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଯିବ? ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ବାଣୀଟି ମୁଁ ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ଲିଖିତ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣର କତିପୟ ବାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁଳି ଧରିବି। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ କଥା କହିବା ଭଲ, ସତ୍ କଥା କହିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଭାବିବା, ଅନୁଭବ କରିବା ଆହୁରି ଭଲ। ଅସତ୍ କଥା କହିବା ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ କଥା କହିବା ଭଲ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ କହିବା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ଓ ଅନୁଭବ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ବେହେଲା ବୀଣା ଯେପରି ବାଦକାନୁଗ୍ରହରୁ ଭଲ ବାଜେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଇ କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କତିପୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବାଣୀ ପାଠ ହେଲା ପରେ ପଚାରିଲେ ଯେ ସତ୍ କଥା କହିବୁ କିପରି, ଭାବିବୁ କିପରି? ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ତ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ କହିବି, ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ସତ୍ କଥା। ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ସତ୍ ହେଲା କିପରି? ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ କାହିଁକି ହେଲା? ତ ସେତେବେଳେ କହିଲା ଯେ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍, ଇଷ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ ସତ୍ ମାନେ କ'ଣ? ତ ଜଣେ ଭାଇ କହିଲେ ସତ୍ ଅର୍ଥ ଯାହା ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ସହାୟକ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର
ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ। ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା କହିବା ଭଲ, ହେଲେ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ସହାୟକ ଯିଏ ସିଏ ହିଁ ସତ୍, ସେଟା ତ ବୁଝିଲି। ହେଲେ ହେଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଅଛି ଭାବିବା ଓ କହିବା ଆହୁରି ଭଲ। ସେଟା କ'ଣ ବୁଝେଇକି କହିବୁ ତ? ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ କଥା କହିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଭାବିବା ଅନୁଭବ କରିବା ଆହୁରି ଭଲ। ଏଇଟା ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ସହାୟକ ଯାହା, ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ କହିବା ଏବଂ କରିବା ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ୟା ପର ବାଣୀଟିରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅସତ୍ କଥା କହିବା ଠାରୁ ସତ୍ କଥା କହିବା ଭଲ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ କହିବା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ଅନୁଭବ ନ କଲେ ବେଳା ବିନା ଯେମିତି ବାଦକାନୁଗ୍ରହରୁ ବାଜେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି। ଏଇ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ପଚାରିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କୁହ। ସେତେବେଳେ ମିନତି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଟି ଭଲ କଥା କହେ, ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁରବାଡ଼ି ଆସନ୍ତି, ଦୁଇ ବେଳା ସେ ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଯାଜନ କରନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଲୋକଟି ଭଲ। ହେଲେ ଲୋକଟିର କ'ଣ ଅଛି? ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଅଛି, ଇଷ୍ଟପ୍ରୀତି ଅଛି, ଟାଣ ଅଛି, ସେଇଆ ତ। ହେଲେ ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁକୁ କହିବି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଠି ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଠାକୁରବାଡ଼ି ଆସିବୁ, ଆଉ ଏମିତି ଭାବିବି ଯେ ଠାକୁରବାଡ଼ି ନ ଆସିଲେ ଭଲ ହୁଏନି, ଖରାପ ହୁଏ। ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କହିଛୁ, ହେଲେ ସକାଳେ ଉଠୁ ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ କରି ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କହିବେ। ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସତ୍ କଥା କହିବା ହେଲା, ଭଲ କଥା କହିବା ହେଲା। ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବା ଭଲ ନୁହଁ। ଏଇ କଥାଟା ସତ୍ କଥା ନା ଅସତ୍ କଥା? ତ ହୃଷିକେଶ କହିଲେ ସତ୍ କଥା। ହେଲେ ଆମେ କହିପାରୁ ଯେ ସକାଳେ ଉଠି ଆଖି ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ହୁଏ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ହୁଏ, ଦୁଇ ଓଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ବେହେଲା ବିନା ଯେମିତି ବାଦକାନୁଗ୍ରହେ ବାଜେ ଭଲ, ଏଇଟା ବୁଝେଇକି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ବେହେଲା ବିନା ନିଜେ ବେହେଲା କିମ୍ବା ବୀଣା ହେଉଛି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ଏମାନେ ନିଜେ ବାଜି ପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ବଜାଇବା ଲୋକ ହେଲେ ସେ ଭଲ ବାଜେ, ସୁନ୍ଦର ବାଜେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତମେ ଭଲ ଭଲ କଥା ମୁଖସ୍ଥ କରିକି କର ଏବଂ ନିଜେ ପରିପାଳନ ନ କଲ, ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୀଣା ଏବଂ ବେହେଲା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ନିଜେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭଲ କଥା ବା ସତ୍ କଥା କହିଲେ, ମୁଖସ୍ଥ କରି କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଚରିତ୍ରଗତ କରିବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ମୋର ଦାଦା ଓ ମା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ? ଆମେ ଯେ ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଶ୍ରୋତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସତ୍ କଥା କହିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବାୟିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ এই ବାଣୀଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇସାରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବୁଝେଇକିରି କହିଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ହେଲେ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସତ୍ କଥା କେବଳ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରବଚନ ଦେବାର ଅର୍ଥ ନିଜେ କରିବା, ଅନୁଭବ କରିବା, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା, ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ବାସ୍ତବାୟିତ କରିବା ଏବଂ এই বাস্তবায়িত କରିବାଟାକୁ যজন କହନ୍ତି ଏବଂ এই ବାସ୍ତବିତ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ ସେ ନିଜେ କରିକି ସେ ଛୁଆଟିକୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ
आमे जेतेबेले जजन करूचु माने निजे करूचु एवं अन्य को कहूचु सेतेबेले जाजन हुए आ निजे करले विशेष किसी कहबा को पड़ेनी जाजन ऑटोमेटिकली हो जाए टिके अधिक कहले मंत्र भलिया काम करे तेणु सत कथा केवल कहले हब नाही सत कथा जाजन कले प्रवचन देले आलोचना कले ठाकुर कथा खाली भड़बड़ हेले गीत गाइले कीर्तन करिकी लंफ जंपादी करदेले इत्यादि कले गोटे मनोरंजन ही रही टाइम पास ही हो किंतु आमर जीवन किसी वास्तवित हेनी आ निज जीवन जदि वास्तवित करी ना पाली अन्यर कौन मंगल करी अन्यर कौन भल करी प्रवचनटा कौन पाई करती आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने प्रवचन शुणा जाऊँच प्राय प्रत्येक व्यक्ति किंतु वास्तव में कौन होची सेटा निजे निजे निजक देखा पड़ो ठीक अच्छे आज ये नेक्स्ट वीडियो आउ गोटे रेसिपी जदि भल लगी थाए लाइक कमेंट शेयर करी सब्सक्राइब करी मो सहित जोड़ी रहे समस्ते भल रहे जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम।